ವಿಜಯನಗರ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯನಗರ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಅವನತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕ ಸಹೋದರ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 22ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶೇಕ್ಷಾವಲಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ದಿನದಂದೇ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು ಈ ವೇಳೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಹಕ್ಕರಾಯ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರಾಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ವಿಜಯನಗರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಇದು ಸತತವಾಗಿ 230 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 24 ಮತ್ತು 22ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕ ನಗರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನೇರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಹ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದು ಹೇಳಿ. ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಇಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸೇನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಬೃಹತ್ ಮಂದಿರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿ ರಥವು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ದಿನಾಂಕ 19ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನೆಹರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರಥವನ್ನ ಮೆಹರ್ವಾಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಸೇನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. और अपना शाल दे दीजिए। ये कर लो, अभी आती है आज। ठीक अग्रसेन जी महाराज, आज हमारे भाई जी की विवाह की वर्षगांठ है। माता रानी इनका भंडार पूरा भरपूर रखे। हाँ भैया, एक फोटो ले लो ना इनका। आते जाओ बहनों, सब आते जाओ। आओ जी।
हो गई लेडीज लोग, अब आप लोग Sir, morning I am coming with the cash. Yeah. Reaching by 11 o'clock, sir. 8 to 11. और शालिनी Getting the cash. लिली प्रसादी आओ बोल में कुछ जो चांद में लगा हुआ मेंबर बन रहे हैं तो काम शुरू करने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। वो भैया कहाँ विकास जी? हाँ जी काउंटर लो। जो आपको अच्छा लगे हमारी तरफ से हो सकता है। भारत यात्रा संयोजक ऐसा कुछ नहीं होगा भाव से लेके आई हैं नंबर का बना ಇನ್ನು 5,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಂದಿರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ರಸೇನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಈ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. अग्रवाल सम्मेलन हिसार में हमारे अग्रसेन जी महाराज का जन्म 5170 साल पहले हुआ था। उन्होंने माँ लक्ष्मी जी की आराधना की थी और लक्ष्मी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जब तक उनके कुल में उनकी पूजा होती रहेगी, उनके कहीं किसी को भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उनके अलावा बाकी जितने भी कौम हैं वह कार्तिक की अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और वो पूजा के बाद में हरदम पूजा करते रहेंगे, तो उनको भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उसी जगह पर अग्रोहा में हम लोगों ने मिलकर, कार्यकारिणी ने मिलकर माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। जो मंदिर जो है जहाँ पर माता जी ने दर्शन दिया था 5,000 साल पहले अग्रसेन जी महाराज को, उस जगह पर लक्ष्मी जी का यंत्र रखकर यंत्र के ऊपर 108 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा, 108 फुट ऊंचा इस तरह मंदिर बनाया जा रहा है। उसमें एक भी सरिया का उपयोग नहीं किया जाएगा, लोहा बिल्कुल नहीं लगेगा और उसके अंदर एक भी पिल्लर नहीं होगा। इस तरह का मंदिर जो है ये अपने अयोध्या के अंदर जो मंदिर निर्माण किए हैं वही लोग इस मंदिर को निर्माण करने के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मिस्त्री जितने भी है इस कार्य को करने के लिए आगे आए हैं। ये मंदिर बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो इसको कई धन्य लोग भी बना सकते थे, लेकिन हमारी कार्यकारिणी, हमारे अध्यक्ष गोपाल शरण जी गर्ग ने 2019 में यह निर्णय लिया कि पूरे भारत देश में हमारे अग्रबंधु जितने भी रहते हैं उनको हम एक सूत्र में बांधते हुए और उनसे 1 रुपया 1 ईंट 500 रुपये की लेकर से कम हर परिवार से इतना लेंगे। उसके बाद जो परिवार जितना भी देना चाहे उतना उनसे कलेक्शन करेंगे और उनको सदस्य बनाएंगे और सदस्य बनाकर इस मंदिर को भी आगे पूरा काम पूर्ण करेंगे और सबको एक सूत्र में बांधेंगे। ये जनसंपर्क यात्रा दक्षिण भारत के लिए 22 मार्च को शुरू हुई है और जो शुरू होकर विशाखापट्टनम से ये श्रीकाकुलम विजयनगरम जिला होते हुए राजमंड्री विजयवाड़ा होते हुए आपके तेलंगाना में बीदर से प्रवेश की थी और तेलंगाना हैदराबाद पूरा करते हुए अभी 16 तारीख को बीदर से कर्नाटका में प्रवेश करी है और आज आपके शहर में आई है। आज यात्रा का 29 डेज है आज यात्रा शुरू होकर। तो इस तरह से ये यात्रा हर जगह जा रही है। यहाँ अग्रवालों का ही नहीं, ब्राह्मण, महेश्वरी, जैन जितने भी लोग हैं जो लक्ष्मी जी माता को मानते हैं सब लोगों का सहयोग मिल रहा है और माता रानी का ये रथ चलकर हर गांव में जा रहा है और हर वहाँ पर हमारी धर्मशाला भी बन रही है, कमरे भी बन रहे हैं और ये काम भी हो रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी हिसार के पास में जो जहाँ से अपना 20 किलोमीटर पड़ता है वो 17,000 एकड़ भूमि में एक एयरपोर्ट तैयार हुआ है जिसका कि काफ़ी सालों से काम चल रहा था और उसका नाम किसी मिनिस्टर के नाम पर रखने का था, लेकिन अपनी कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जब हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से बातचीत की तो उस एयरपोर्ट का नाम महाराजा श्री अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है और उस एयरपोर्ट का अभी 14 अप्रैल को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है और पहली फ्लाइट जो है अपने हिसार से अग्रोहा गई है और ये जो फ्लाइटें हैं पहले अपने दिल्ली के लिए शुरू की जाएगी, जयपुर के लिए शुरू की जाएगी, उसके बाद में पूरे भारत देश में जाएगी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अपना दान देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आगे हम लोग कल क्या बोलते हैं अपने जिंदल जाएंगे। कल जिंदल
जिंदाल, बल्लारी, रायचूर होते हुए फिर महबूबनगर होते हुए हम वापस क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति वगैरह का कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद में हम लोग क्या बोलते हैं अपने मद्रास जाएंगे। मद्रास 4 दिन का कार्यक्रम है। मद्रास के आसपास के जो गांव है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेंगलुरु जाएंगे, मैसूर जाएंगे, पांडिचेरी जाएंगे और उसके बाद तमिलनाडु में अपना ईरोड, तिरुपुर और कोयम्बतूर और जितने भी प्लेसेस है उसको कंप्लीट करते हुए ये रामेश्वरम जाएंगे। अभी तक हम लोगों का 78 दिन का प्रोग्राम फाइनल हो चुका है और हो सकता है कि जैसे जैसे हम लोगों को मालूम पड़ता है और हम सब लोगों को जोड़ते हुए अगर निकले तो हो सकता है कि ये यात्रा 108 दिन की भी हो जाए। मेरा शुभ नाम चांदमल अग्रवाल, मैं विशाखापट्टनम रहता हूं और यह यात्रा 22 मार्च को जो शुरू हुई है उस दिन से मैं इस यात्रा के साथ चल रहा हूं। अग्रवाल समाज के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, हॉस्पिटल वालों के लिए। आज हमारी कुल देवी महालक्ष्मी माता यहाँ चल के आई है तो ये सबके लिए गर्व की बात है। और सबसे यही मैं माता जी से ये मांगता हूँ, सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता लक्ष्मी जी, जय अग्रसेन महाराज की जय हो। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೂಲಿಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ನೀಡಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ ಬಂಗಾರವಿರಲಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ತಾಯಿ, ನೋಡಿ. ತಾಯಿ, ನಿಮ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದೋ ಹೊಲಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದಾರಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಈ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹಾಕಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ.
ಇಂತಹ ಮೋಸದ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಡವೆ ಆಭರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಎದುರು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ದೈನಂದಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ. ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪಿ ಪಾಟೀಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ.